Welcome students, class 9, subject Science and Technology part 2. Today we discuss about the topic 7, that is energy flow in an ecosystem. Students, in last standard we discussed about the ecosystem. This ecosystem is formed by two components or the two factors, that is the biotic factors and the abiotic factors. So in ninth standard we go in detail about the ecosystems, then various types of the biogeochemical cycles which are found in the ecosystem. Okay, so now we start with this topic, energy flow in an ecosystem. So what is meant by ecosystem? Ecosystem is the unit in which number of biotic and abiotic factors which are having interactions in between them and they are forming a system. In this topic we discuss few points like this: the food chain and the food web, then the energy pyramid, and biogeochemical cycles like carbon cycle, then oxygen cycle and the nitrogen cycle. At the beginning you see some part which is shown by the red cross line, and this is the part which is not included in the examination part. सध्याच्या कोविड-19च्या प्रभावामुळे आपल्या अभ्यासक्रमातील काही भाग जो आहे तो मूल्यमापनातून वगळलेला आहे, आणि जो भाग आपल्या अभ्यासक्रमामधून मूल्यमापनातून वगळलेला आहे त्याच्यासाठी मी अशा रेड क्रॉस लाईन दिलेल्या आहेत की जेणेकरून तो अभ्यास मूल्यमापनासाठी आपल्याला नाही आहे, पण तरीसुद्धा आपण अभ्यास करणं किंवा याची माहिती करून घेणं आवश्यक आहे. ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे तिथं मी या वगळलेल्या भागावरती सुद्धा काही माहिती सांगेन. ठीक आहे, सुरू करूयात आपण. सो लुकिंग बॅक, मागील इयत्तेत आपण काय शिकलो त्याच्यावरती आधारित पहिला प्रश्न होता, व्हॉट इज मेन बाय इकोसिस्टम. जस्ट आय हॅव सेड द बायोटिक अँड अबायोटिक कॉम्पोनंट्स which are having interactions, and this system is nothing but the ecosystem. Then we proceed to the next point, energy flow in an ecosystem. See, as the number of components are there, different trophic levels are there, like the producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers and the decomposers. Okay, so these all the levels or the trophic levels in which the organisms are there, and these organisms are requiring energy. So in this ecosystem the energy is get transferred from producers to the primary consumers, then to the secondary consumer, and likewise there is a flow of energy in the ecosystem. Is it clear? So the main source of energy is the sunlight. The sunlight which is coming to the plants, it is utilized or trapped by the plants, and then it is converted into food energy, and this is transferred to the different types of the trophic levels. So in short, we see here in this point we have already learned the classification of living organisms according to the mode of nutrition, that is producers, consumers, saprophytes and decomposers. मागील इयत्तेमध्ये आपण काही माहिती घेतलेली आहे की क्लासिफिकेशन जे आहे ते कशा पद्धतीने ऑर्गॅनिझमचं केलं जातं. त्यामध्ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे अन्नग्रहण कसे करतात त्यानुसार जर विचार केला तर त्यामध्ये प्रोड्युसर्स म्हणजे अन्न तयार करणारे ग्रीन प्लांट्स आहेत, त्यानंतर कन्झ्युमर्स म्हणजे जे गवत किंवा प्लांट्सवरती डिपेंड करतात किंवा दुसऱ्या प्राण्यांवरती अन्नासाठी अवलंबून असतात ते कन्झ्युमर्स. देन सॅप्रोफाइट्स. सॅप्रोफाइट्स याचा अर्थ होतो मृतोपजीवी, दुसऱ्या मेलेल्या किंवा मृत प्राण्यांवरती अवलंबून असणारे. अँड डिकॉम्पोजर्स म्हणजे विघटन करणारे सूक्ष्मजीव. सो कन्सिडर द व्हेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यू ॲज गिवन बिलो. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण अनेक प्रकारच्या ट्रॉफिक लेवल्स पाहतो, त्या कोणत्या आहेत ते सारांशाने आपल्याला माहिती दिली आहे, बघूयात. सो प्रायमरी कन्झ्युमर्स, दॅट इज द हर्बिव्हर्स. हर्बिव्हर्स किंवा प्रायमरी कन्झ्युमर्स म्हणजे काय ते बघा. आता यामध्ये आपल्याला काही गोष्टी पाहता येतील. जस्ट एक सेकंड. पहा, प्रायमरी कन्झ्युमर्स इथं पहिला पार्ट आहे. या प्रायमरी कन्झ्युमर्स म्हणजेच हर्बिव्हर्स आहेत की जे तृणभक्षक प्राणी असं म्हणतो किंवा गवत खाणारे. याचं एक्झाम्पल आहे ग्रास ऑफर, नाकतोडे, देन स्क्विरल
खारुताई किंवा खार म्हणतो आपण, एलिफंट एक्सेट्रा. So these animals are directly feeding on plants. So these are called as a primary consumers or the herbivores. Then they are directly dependent on the autotrophs, that is the producers. हे जे प्रायमरी कंझ्युमर्स आहेत हे डायरेक्ट प्रोड्युसर्सवरती डिपेंड करतात. त्यानंतर आता दुसरा जो पॉईंट आहे तो सेकंडरी कंझ्युमर्स. पहा, सेकंडरी कंझ्युमर्समध्ये कार्निव्हर्स आहेत. कार्निव्हर्स म्हणजे काय? These animals are feed on another animals, that is carnivores, ज्याला मांसभक्षक प्राणी असं म्हणतो. याचे एक्झाम्पल बघा, फ्रॉग, ऑल, फॉक्स एक्सेट्रा. ह्या प्राण्यांची नाव आपल्याला माहित आहेत की जे प्राणी दुसऱ्या प्राण्यांना खातात असे. देन दीज कन्झ्युमर्स यूज हर्बिव्हर्स ॲज देअर फूड. आत्ता सांगितल्याप्रमाणे हे सेकंडरी कन्झ्युमर्स जे आहेत यांचं अन्न हे काय आहे? प्रायमरी कन्झ्युमर्स आहेत. ठीक आहे. देन नेक्स्ट आपण बघूयात, दॅट इज ॲपेक्स ऑर द टॉप लेवल कन्झ्युमर्स, दॅट इज कॉल्ड एज वन्स अगेन कार्निव्हर्स. आता या सेकंडरी कन्झ्युमरचा अन्न म्हणून उपयोग करणारे जे आहेत ते ॲपेक्स कन्झ्युमर्स आहेत, म्हणजे नेक्स्ट लेवल असणार आहे. ह्याच्यामध्ये कोण कोण आहेत? एक्झाम्पल, टायगर, लॉयन एक्सेट्रा. ठीक आहे. सो दीज कन्झ्युमर्स यूज हर्बिव्हर्स अँड कार्निव्हर्स ॲज देअर फूड. एक लक्षात घ्या, हे हायर लेवलचे जे कन्झ्युमर्स आहेत हे फक्त सेकंडरी कन्झ्युमरलाच खातात असं नाही, तर प्रायमरी कन्झ्युमर्स आणि सेकंडरी कन्झ्युमर्स या दोघांचाही उपयोग त्यांना म्हणून करतात. ठीक आहे. सो नो अदर ॲनिमल्स फीड ऑन टॉप कन्झ्युमर्स. यांचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे ॲपेक्स कन्झ्युमर्स म्हणजे हायर लेवलचे, की त्या प्राण्यांचा अन्न म्हणून इतर प्राणी कोणी उपयोग करत नाही. ठीक आहे. देन लास्ट पार्ट आहे ओमनिव्होर्स ऑर द मिक्स्ड कन्झ्युमर्स. मिक्स्ड या नावावरूनच आपल्याला अंदाज येईल की जे हर्बिव्होर्स आणि कार्निव्होरस म्हणजे गवत आणि इतर प्राणी खाणारे असे जे दोन्ही आहार असणार आहेत, उभय आहारी, म्हणजेच ओमनिव्होर्स. याचे एक्झाम्पल काय बघा, ह्युमन बिईंग्स, बियर एक्सेट्रा. आपण मानव प्राणी आणि अस्वल हे इतर वनस्पती आणि प्राण्यांचा अन्न म्हणून उपयोग करतात. फीड ऑन द हर्बिव्होर्स अँड द कार्निव्होर्स आता सांगितलं. ठीक आहे. नेक्स्ट एक पॉईंट जो आहे तो फूड चेन अँड फूड वेब. आता यामधला सुरुवातीचा जो ऑब्झर्वेशनचा पार्ट आहे तो आपल्याला अपेक्षित नाही आहे. खरं तरी पूर्णच कंटेंट अपेक्षित नाही, तरी यातला काही भाग आपण आता चर्चा करणार आहोत. शब्द काय बघा, फूड चेन. व्हॉट इज मीन बाय फूड चेन? द सिक्वेन्स ऑफ द ॲनिमल्स विच आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स अँड दे आर फॉर्मिंग अ चेन फॉर द सिक्वेन्स, दॅट इज फूड चेन. तुम्ही जर हा चार्ट पाहिला, ही डायग्राम पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल. पहा, आता याच्यामध्ये नेमकं आपल्याला काय पाहायचं आहे किंवा काय समजून घ्यायचं आहे, मी थोडं झूम करतो म्हणजे हे आपल्याला समजून घ्यायला सोपं जाईल. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फूड चेन. सो व्हॉट वी सी इन दिस फूड चेन, हिअर इज द सन, दॅट इज द मेन सोर्स ऑफ अ लाईट एनर्जी. सो the light energy which is released from the sun, it is trapped by the green plants. Okay, so these green plants are using or they are utilizing the light energy. So these green plants are utilizing the light energy, and from that, by the process of photosynthesis, they synthesize the food material. So this light energy is now converted into food energy. So this food energy is utilized by the grasshoppers, you can see here. म्हणजे या गवतानं जे तयार केलेलं अन्न असेल, जी एनर्जी असेल, ते कोण युटिलाइज करणार आहे? ग्रासहॉपर्स म्हणजे हर्बिव्होर्स, की जे प्रायमरी कंझ्युमर्स आहेत. ठीक आहे. देन दिस ग्रासहॉपर्स आर इटन बाय द सेकंडरी कंझ्युमर्स, दॅट इज द फ्रॉग. या ग्रासहॉपरवरती अवलंबून असणारे नेक्स्ट कोण आहेत? तर हे फ्रॉग आहेत, म्हणजे सेकंडरी कंझ्युमर्स. आता हे जे फ्रॉग आहेत, बेडूक आहेत, हे बेडूक या प्राण्यांना किंवा कीटकांना खात आहेत, म्हणून यांना आपण काय म्हणतो? कार्निव्होर असं म्हणतो. ठीक आहे. सो दीज फ्रॉग्स आर इटन बाय द स्नॅक्स. आता या फ्रॉगला खाणारे पुढचे जे ॲनिमल आहेत कुठले? स्नेक आहेत. म्हणजे बेडकांवरती अवलंबून असणारे साप आहेत. हे नेक्स्ट लेवल झाली, किंवा हे जसं आपण प्रायमरी म्हणालो, हे सेकंडरी म्हणालो, हे तसं टर्शियरी लेवल कन्झ्युमर्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हीच फूड एनर्जी नेक्स्ट जो लेवल आहे तो ॲपेक्स लेवल कन्झ्युमर्स आपण शब्द वापरला तर हे ॲनिमल, यू सी हिअर ईगल ऑर द हॅवॉक, ज्याला आपण गरुड किंवा घार असं म्हणतो, हे प्राणी या सापांना खातात. सो द फूड इज गेट ट्रान्सफर्ड इन अ सिक्वेन्स, देर इज फॉर्मेशन ऑफ अ चेन, अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ फूड चेन. लक्षात येते.
ज्या वेळेला हे गवत असेल किंवा नागतोडे असतील, बेडूक असेल, साप, ईगल असेल, हे मरतील, त्यावेळेला त्यांचे जे शरीर असेल त्याचं डिकॉम्पोजिशन करण्याची प्रोसेस जी आहे ते यांच्या मार्फत केली जाते. म्हणून या गटाला काय नाव आहे? डिकॉम्पोजर्स. डिकॉम्पोजर्स विघटन करणारे विघटक. आता या डायग्राममध्ये तुमच्या लक्षात येईल कोणकोणाचा समावेश याच्यामध्ये, तर फंगाय आहेत, बॅक्टेरिया आहेत की जे डिकॉम्पोजिशनची प्रोसेस करतात. लक्षात येते? म्हणजे इथं फूड मटेरियल जे असेल ते सिक्वेन्शियली पुढे जाते, म्हणून आपण फूड चेन असं म्हणतो. सो वी हॅव सीन that in food chain the food is transferred from one to another organisms. So interactions go on continuously between the producers, consumers and the saprophytes. Okay, या प्रत्येकामध्ये इंटरॅक्शन्स या सतत चालू असतात. There is a definite sequence in these interactions which is called as a food chain. या निश्चित दिशेनंच ह्या अन्न हे पुढं पुढं जात असतं, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? डेफिनेट प्रोसेसमध्ये आहे, सिक्वेन्समध्ये आहे, म्हणून त्याला फूड चेन असं म्हणतो. सो ईच चेन कन्सिस्ट ऑफ 4, 5 or more लिंक्स. साधारणतः या चेनमध्ये 3, 4, 5 वेगवेगळ्या घटकांचा समावेश असतो. An ecosystem consists of many food chains and that are interconnected at various levels. Thus, a food web is formed. आता आपल्याला फूड चेनचा कन्सेप्ट कळाला आहे. आता या फूड वेबच्या नंतरचा आणखीन एक कन्सेप्ट आपण बघतोय आणि तो म्हणजे काय? तर फूड वेब. ठीक आहे. आता हा फूड वेबचा कन्सेप्ट नेमका काय आहे याबद्दल आपण बघूयात. आता आपण सांगितलं की प्रोड्युसर्स जे आहे ते अन्न तयार करतात, त्याच्यावरती प्रायमरी कन्झ्युमर्स डिपेंड करतात. परंतु बऱ्याच वेळेला असं होतं की या गवताला खाणारे हे फ्रॉग सुद्धा असणार आहेत. पहा, हे जे फ्रॉग आहेत हे सुद्धा गवताचे बिया हे खातील. काही वेळेला या फ्रॉगला जरी आपण स्नेक खात आहेत असं म्हणलं तर या फ्रॉगला ईगल सुद्धा खातात. काही वेळेला हे नागतोडे जे आहेत हे सुद्धा या ईगल मार्फत खाल्ले जातात. लक्षात येत आहे? किंवा हे नागतोडे जे आहेत हे सुद्धा स्नेक खातील. ज्या वेळेला आपण असे अनेक ॲरो दाखवतोय, म्हणजे याच्यामधले प्रत्येक जे घटक आहेत किंवा बायोटिक फॅक्टर्स आहेत हे फक्त एका सिक्वेन्समधून पास होत आहेत असं नाही आहे, तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा इंटरकनेक्शन्स आहेत. तर हे ज्या वेळेला आपण सगळे एकत्रित विचार करतो त्यावेळेला एक नेटवर्क तयार होतं आहे. आणि हे जे नेटवर्क आहे, नेटवर्क म्हणजेच वेब, यालाच काय म्हणायचं? फूड वेब. सो हिअर वी गेट अन आयडिया अबाउट द फूड वेब. That is, number of food chains are interconnected to form the network and that is called as a food web. ठीक है? Then we proceed to the next point. An organism may be the prey for many other organisms. याचा अर्थ काय की एखादा ऑर्गॅनिझम हा अनेक दुसऱ्या प्राण्यांचं भक्ष्य असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, an insect feeds upon the leaves of a various plant, but the same insect is the prey for the different animals like frog, wall lizard, bird, etc. आपण आतापर्यंत पाहिलं की इन्सेक्ट जे आहेत त्याला खाणारे विशिष्ट एकच फक्त दुसरे कार्निव्होर आहेत असं नाही आहे, तर एकच इन्सेक्ट फ्रॉगच्या सहाय्यानं किंवा फ्रॉग त्यानंतर लिझार्ड किंवा बर्ड्स हे सुद्धा खाऊ शकतात. म्हणजे इंटरकनेक्शन त्यांच्यामध्ये आहे. आता आपण डायग्राममध्ये पाहिले. सो इफ दिस इज टू बी शोन इन अ फिगर, इट विल फॉर्म अन इंट्रिकेट वेब इन्स्टेड ऑफ अ लिनियर फूड चेन. आता मी तुम्हाला डायग्राममध्ये एक्सप्लेन केले, लक्षात आलं असेल. म्हणजे फक्त चेनच आहे, सिक्वेन्स आहे असं नाही आहे, तर त्याच्यामध्ये इंटरकनेक्शन्स भरपूर आहेत आणि त्याच्यामधून वेब तयार होत आहे. सो सच इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड ॲज ए फूड वेब. आणि हे जे गुंतागुंतीचं जाळं आहे यालाच काय म्हणायचं? फूड वेब. जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एव्हरीवेअर इन नेचर. निसर्गामध्ये अशी अनेक प्रकारची जाळी आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. नेक्स्ट जो पार्ट आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर, याच्यामध्ये व्हेरियस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचे फोटोग्राफ दिले. हा भाग वगळलेला आहे, तुम्हाला इथं मार्किंगवरून लक्षात आलं असेल. हे तुम्ही वाचा आणि याच्या संदर्भातली माहिती जी आहे ती मिळवा. ठीक आहे. देन मेक सेम इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन्स while having a meal at home. Identify the trophic level of the various food items in your dish. Identify your own level in a chain. आता हे जे प्राणी आहेत आतापर्यंत आपण चर्चा केली फूड चेन आणि फूड वेब बद्दल, तर आपल्याला स्वतःला गृहीत धरून इथं आपला नेमका समावेश कुठं आहे याबद्दलचा विचार करा.
Bye.